بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وکالت.pk بائی سجاد رضوی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. ہماری آج کی ڈسکشن ایک بہت ہی کنٹروورشل ٹاپک ہے جس کو ہم ایک جرنلسٹ کی نظر سے نہیں دیکھیں گے بلکہ ایک لائر کی نظر سے دیکھیں گے. اس میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے آنریبل آل 5 ججز، 2 ججز جو کہ جنہوں نے ڈویژنل بینچ کے طور پہ سنا یہ کیس، اور اس کے بعد پھر یہ 3 ججز کے پاس گیا جنہوں نے الٹیمیٹلی شہباز شریف صاحب کو بیل دی کے بارے میں ڈسکس کریں گے. ہمارا ڈسکشن کا ریزن آج ایک کرٹیکل لیگل انالیسس ہے، نہ کہ جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو. ہمارا آج کا ٹاپک 2 کلیش آف ٹائٹنز ہے، میاں محمد شہباز شریف ورسز چیئرمین نیب. اس کیس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے، کیونکہ بیکاز بہت سے سوشل میڈیا نے اس کو کور کر چکے ہیں، آپ کو لیگل سائڈ پہ تھوڑا سا سمجھانا ضروری ہے کہ کورٹس میں کس طرح ہائی کورٹس آپریٹ کرتی ہیں. اسپیشلی جو ڈویژنل بینچ ہوتی ہے لاہور ہائی کورٹ کی، اس کے اندر 2 فاضل جج بیٹھتے ہیں. ان میں سے ایک سینئر جج ہیں اور اس کے ساتھ ایک جونیئر جج ہوتے ہیں. ٹریڈیشنلی یہ دیکھا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی ہسٹری میں کہ جو سینئر جج ہیں ان کی ہی ورڈ کو آخر سمجھا جاتا ہے، اور شاذر و نادر ہی کبھی کوئی جونیئر جج اپنے سینئر جج سے ڈیفر کرتا ہے. آلدو کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے کہ پریویس ہسٹری میں جج صاحبان کا آپس میں اختلاف ہوا ہے، مگر کیونکہ یہاں پہ میٹر ایک بہت ہی کنٹیسٹڈ، ڈاکیومنٹڈ اور میڈیا کے اوپر چلنے والا ٹاپک تھا، اس لیے کچھ زیادہ ہی ہائی لائٹ ہو گیا. اس کے اندر بیسکلی جو ایک بیک گراؤنڈ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہماری ناظرین کو یہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک جج صاحب کورٹ میں بیٹھ کے ڈیسیجن اناؤنس کرتے ہیں تو آل پارٹیز کو یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، اسپیشلی جو کہ ان کے وکلاء حضرات ہیں، کہ جب تک ریٹن آرڈر نہ آ جائے اس کے بارے میں چرچا نہ کیا جائے. یہاں پر کیونکہ بیکاز ہر ایک کا بلڈ لیول واز سو ہائی کہ ان کا بی پی سب کا بہت ہائی تھا، تو ہر بندہ چاہتا تھا کہ اس چیز کے اوپر جو جج صاحبان نے کورٹ میں ایک لفظ بھی کہا ہے، آبزرویشن بھی دی ہے، اس کے بارے میں ایک جا کے لمبی سٹوری چھاپ دے، لوگوں کو اس کے بارے میں انسائٹ کرائے اور اس کے بارے میں بولنا شروع کر دے. آئیے نظر ڈالتے ہیں آنریبل ججز کے ڈیسیجن پر. آئیے ناظرین، ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں آنریبل ڈوگر صاحب کی ججمنٹ جو کہ سینئر جج ہیں. اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے آنریبل اسجد صاحب کی ججمنٹ جو کہ ایک جونیئر جج ہیں، اور اس کے بعد یہ ہم ڈسکس کریں گے کہ الٹیمیٹلی کیا ہوا 3 ججز کے سامنے جب یہ ایز اے ریفری کے طور پہ کیس کیا. آنریبل مسٹر جسٹس ڈوگر صاحب نے اپنی ججمنٹ میں یہ لکھا پہلے پیراگراف میں کہ یونینیمس آرڈر اناؤنس کیا گیا کورٹ کے اندر گرانٹنگ بیل ٹو شہباز شریف، بٹ جب انہوں نے شارٹ آرڈر سائن کرانے کے لیے بھیجا آنریبل دوسرے فاضل جج سے، تو اس کے اوپر ان کا ڈس ایگریمنٹ ظاہر ہوا. ہینس انہوں نے پھر یہ پوری سیپریٹ ججمنٹس لکھی. ایف ایم یو گورنمنٹ کا وہ ادارہ ہے جو فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ ہے. اس نے 12/1/2018 کو یہ آئیڈینٹیفائی کرا کہ شہباز شریف صاحب اور ان کے فیملی ممبرز کے بینک اکاؤنٹس میں بہت زیادہ سسپیشس ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، which led to the NAB taking cognizance of this whole matter. 4/4/2019 کو نیب نے اس انکوائری کو انویسٹیگیشن میں چینج کرا اگینسٹ شہباز شریف اینڈ 15 ادر ایکیوزڈ، اینڈ آلسو اس میں 4 اپروورز بھی شامل ہیں. یہ تیسری دفعہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو بیل گرانٹ کی جا رہی ہے. پہلے انہوں نے 64 ڈیز گزارے آشیانہ اسکیم کے کیس کے اندر، اس کے بعد رمضان شوگر مل کے اندر جہاں پہ ان کو بیل گرانٹ کی گئی، اور اب یہ دوبارہ کورٹ کے سامنے آئے ایسٹس بیونڈ مینز کے کیس میں. فاضل جج صاحب نے اپنے پیراگراف 7 میں یہ لکھا کہ ہی فیل ٹو انڈرسٹینڈ، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ کیوں نیب نے اتنی دیر لگائی، کیوں انکوائری اتنی دیر پینڈنگ رکھی، جبکہ وہ آلریڈی 2 کیسوں میں ان کو آلریڈی انویسٹیگیٹ کر رہے تھے، اریسٹ کر سکتے تھے. سیکنڈلی، کیا وہ صرف اس بات کا ویٹ کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے، نیب نے سپریم کورٹ کو اپروچ کیا اور ان کو ریفیوز ہوئی بیل، تو تب انہوں نے اس چیز پہ پروسیڈ کیا؟ اور نیکسٹ پیراگراف میں شہباز شریف صاحب کے منی لانڈرنگ کے ایلیگیشنز کے اوپر انہوں نے ڈسکشن کی، اور اسپیسیفکلی اس ورڈز کے ساتھ کنکلوڈ کرا کہ اٹ از سیٹلڈ لا
that in the absence of any direct or legal evidence, nobody can be presumed guilty of such offense. And next paragraph में asset beyond means यानी कि आमदन से ज़्यादा के असासों के बारे में, एलिगेशन के बारे में जज साहब ने ये ऑब्ज़र्व करा कि मुझे पटिशनर की बहुत ज़्यादा टैक्स रिटर्न्स भी दिखाई गई, उसकी ऑडिट रिपोर्ट भी दिखाई गई बाय FPR क्लियरिंग हिम ऑफ टैक्स ईयर 2016 एंड 17, और इस चीज़ को रीजनिंग में रखा बेल ग्रांट करने के बाय रिलाइंग ऑन सिंध हाई कोर्ट की जज। और इसके बाद जज साहब ने बेनामी ट्रांजैक्शंस के बारे में डिस्कस किया कि वो भी एक ट्रायल कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी नेक्सस पे पहुंचने के लिए। ऑनरेबल जज साहब ने शहबाज शरीफ को बेल ग्रांट करते हुए दो फैक्चुअल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करा। एक, जो विटनेसेस हैं 110 हैं, उनमें से सिर्फ 10 का विटनेस स्टेटमेंट हो चुकी है और ये डिले है ट्रायल में। सेकेंडली, वो 70 साल की एज के हैं, उनको वेरियस मेडिकल इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर एक सेटल्ड जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने मेंशन किया, which is PLD 2020 Supreme Court 456, and stating from it कि no reparation can be offered to an accused who remained behind bars during the pre-trial stage and ultimately earned acquittal. आइए अब हम चलते हैं अपनी इस YouTube की वीडियो के सेकंड पोर्शन की तरफ, जहां पे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस असजद घोराल साहब ने ये डिसीजन दिया रिगार्डिंग शहबाज शरीफ की बेल के। ऑनरेबल जज साहब ने स्पेसिफिकली शॉकिंग का वर्ड यूज़ करा कि वो नहीं हिस्सा थे इस यूनानिमस डिसीजन का। साथ में उन्होंने कैटेगोरिकली लिखा, आई रिफ्यूज इन द कोर्ट वेयर अपॉन द अनाउंसमेंट वॉज डेफर्ड फॉर कंसल्टेशन इन द चेम्बर्स, यानी कि ये डिस्कशंस फिर चेम्बर के अंदर चली गई, कोर्ट जज के कोर्ट रूम से ख़त्म होके उनके प्राइवेट कमरों तक चली गई। एंड वेयर आई अगेन स्ट्रेट फॉरवर्डली रिफ्यूज्ड सरप्राइजिंगली my learned brother unilaterally announced his decision through his naib qasid granting bail to the petitioner। और चंद मिनट के बाद ये सारा मामला मैंने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने रखा और ऑनरेबल जज साहब ने साथ ये भी लिखा कि दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड रेयर एग्जाम्पल इन द जुडिशल हिस्ट्री which could not have been expected from a senior member heading the division bench। पैराग्राफ 3 ऑफ द जजमेंट के अंदर ऑनरेबल जज साहब ने शहबाज शरीफ एंड फैमिली के बारे में, उनकी एसेट्स बियॉन्ड मीन्स के बारे में एक डिटेल्ड ओवरव्यू दिया। उस ओवरव्यू के अंदर जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ने ऑब्जर्वेशंस दी थी उसको रिप्रोड्यूस भी किया गया, जिसके अंदर से इट हैज़ केम टू सरफेस दैट द पिटिशनर एंड हिज को एक्यूज्ड हैज़ इंक्रीज देयर वेल्थ 412 टाइम्स, 412 टाइम्स उनकी वेल्थ इंक्रीज हुई फ्रॉम 14.68 मिलियन से 6122.00 मिलियन तक, जब वो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे थे फ्रॉम 2008 से 2018। चुनाचे नैब ने इस इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट करा और ये साथ कंक्लूड करा कि पिटिशनर ने एक्वायर किए हैं बहुत हेफ्टी एसेट्स अपने नाम में और अपने को एक्यूज के नाम में, जिनमें उनके फैमिली मेंबर्स का नाम भी इंक्लूडेड है, और इनकी पूरी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई 7328 मिलियन रुपीस के ऊपर। ऑनरेबल जज साहब ने पैराग्राफ 7 के अंदर ये लिखा कि शहबाज शरीफ पहली दफ़ा 1990 के अंदर मेंबर नेशनल असेंबली बने और उस टाइम उनकी नोन सोर्स ऑफ इनकम 2.12 मिलियन थी। शहबाज शरीफ अपने पॉलिटिकल करियर को प्रोग्रेस करते हुए अपने एसेट्स में इंक्रीज़ कराते हुए 14.86 मिलियन पर पहुंचे 1998 में। 2008 से 2018 तक पहुंचने के सफ़र में उनका और उनकी फैमिली मेंबर्स के एसेट 7328 मिलियन तक पहुंच गए। शहबाज शरीफ ने अपनी 5 सोर्स ऑफ इनकम्स दिखाई। नंबर 1 बिजनेस इनकम, जिसके अंदर 124 मिलियन उनको रिसीव हुआ ड्यूरिंग 2014 से 18 के दरमियान, बट ही फेल टू शो एनी बिजनेस अकाउंट और नेचर ऑफ द बिजनेस। एग्रीकल्चरल इनकम में भी 64 मिलियन का डिफरेंस पाया गया। नेक्स्ट कैपिटल गेंस, जिसमें नन अदर देन 292 कैनाल्स इनहेरिटेड लैंड बहरिया टाउन को बेची गई। थर्ड फॉरेन गेंस,
38 million जो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ फ्रॉम अननोन सोर्सेस, एंड गिफ्ट फ्रॉम वाइफ valuing 7.3 million in favor of the petitioner, which was transferred into his bank account, which was subsequently found to be proceeds of fake foreign remittance. Honorable Judge साहब ने paragraph 8 and 9 में various assets, fake TTs, remittances and party funds में पैसे जमा कराने के बारे में डिस्कस करा, जिसमें उन्होंने 5 फैमिली मेम्बर्स नेमली हमज़ा शहबाज जिसमें 23 फेक TTs के बारे में लिखा, सलमान शहबाज जिसके बारे में 150 फेक TTs के बारे में लिखा, एंड देन जो अप्रूवर्स थे उनके बारे में लिखा, एंड कंक्लूड करा इस चीज़ को 9th पैराग्राफ के अंदर रिगार्डिंग गुड नेचर कंपनी GNC के बारे में। क्लासिकल केस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के साथ 11th पैराग्राफ ऑनरेबल जज साहब ने ओपन करा, जिसके अंदर उन्होंने ये पूरी स्टोरी नरेट की कि जो लोग अप्रूवर बने उनको एज अ टूल के तौर पे इस्तेमाल किया गया। वो रेजिडेंशियल हाउसेस पे जाके मनी कलेक्ट करते थे, फिर उसके बाद उसको मनी चेंजर्स को देते थे। वो मनी चेंजर्स बाहर के मुल्क स्पेशली UK में टीटियाँ लगवाते थे, और फिर वो मनी वापस इन्हीं लोगों के अकाउंट में लैंड कर जाता था, अकॉर्डिंग टू दैट विच कुड ओनली बी गेन्ड बाय पिटिशनर विच होल्ड्स द पब्लिक ऑफिस एंड नथिंग एल्स। 14th पैराग्राफ में ऑनरेबल जज साहब ने ये क्लियरली लिखा कि आई एम नॉट कन्विंस्ड बिकॉज द पिटिशनर हैज़ नो आंसर टू ऑल फॉर द एसेट्स एक्वायर्ड बाय हिम एंड हिज फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडिंग बेनामदार थ्रू हिज नोन सोर्स ऑफ इनकम। और ये इस चीज़ को उन्होंने एग्री करा कि नैब के पास जो रिस्ट्रिक्शन है इसके मैटर को इन्वेस्टिगेट करने की, ऑल्दो दूसरी तरफ से पिटिशनर के लॉयर ने वहीमेंटली आर्ग्यू करा, बार बार ये आर्ग्यू करा कि हम जब अपनी टैक्स रिटर्न्स शो कर चुके हैं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि नैब हमें इन्वेस्टिगेट करे। मज़ीद ये कि नैब की ड्यूटी नहीं है कि वो प्रूव करे कि पिटिशनर ने कोई रिसीव किए हैं किकबैक्स, कमीशन और इलीगल गेन्स फ्रॉम एनी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। मनी ट्रेल भी पिटिशनर को खुद एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम भी। उसके साथ उन्होंने कंक्लूड किया कि none of the accused including the petitioner has justified that how and who sent the foreign remittances in the bank account of his family members and बेनामदार। ऑनरेबल जज साहब ने शहबाज शरीफ की बेल पिटिशन को डिसमिस करते हुए इन 3 चीज़ों के ऊपर अपना डिसीजन वे अपॉन करा। एक, कि उनकी हेल्थ का इशू नहीं है। नंबर 2, उनके डिसअप्रोप्रिएट है नोन सोर्स ऑफ इनकम। थर्डली, इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल उनके ख़िलाफ़ इतना है कि वो बेल नहीं ग्रांट कर सकते, और स्पेसिफिकली सेड हैज़ ब्रॉट अ बैड नेम ऑफ द कंट्री, एंड दिस वाज द रीजनिंग बिहाइंड ऑनरेबल जज साहब की बेल रिजेक्ट करने की। इन हक़ाइक़ को जानने के बाद आपको इसका कंक्लूजन बताते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये केस 3 जजेस के सामने भेजा, जिसमें ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बाकिर नजफी, मिस्टर जस्टिस शहबाज रिजवी एंड लेडी जस्टिस आलिया नीलम ने सुना, जिसमें उन्होंने एक शॉर्ट ऑर्डर में बेल ग्रांट की और ये लिखा कि लॉन्ग ऑर्डर टू फॉलो। हम अपनी अगली वीडियो के अंदर आपको अपडेट देंगे बाय अ डिटेल जजमेंट जो ऑनरेबल 3 जजेस ने दी रिगार्डिंग दिस केस। इसके साथ सजाद रिजवी को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट यूट्यूब की वीडियो के ऊपर। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और स्पेशली अपने कमेंट से मुझे अप्राइज़ कीजिए। थैंक यू।